الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آگے ہم بخاری الرحمن باب بادا ہے، باب ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ۔ باب اس آیت کی تفسیر میں ہے جو ہم نے پڑھی ہے، جس کا مطلب ہے اور اپنے نفسوں پر وہ دوسروں کو مقدم رکھتے ہیں اگرچہ خود وہ فاقہ ہی میں مبتلا ہوں۔ یہ کسی انصاری صحابی کا واقعہ ہے کہ انہوں نے ایک عجیب کارنامہ انجام دیا اور اللہ کو وہ چیز بہت پسند آئی، تو اللہ نے اس کو قرآن کے اندر نوٹ کر کے اشارہ کیا کہ ہمارے جو ایمان والے ہوتے ہیں ان کے اندر صفات یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، یعنی مقدم رکھ دیتے ہیں، خود بھوکا رہ جاتے ہیں مگر دوسروں کو کھلا دیتے ہیں۔ حدیث نمبر ہے 3798 عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رجلا اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو ہریرہ سے روایت و بیان کرتے ہیں کہ ایک بھوکے آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، صحابی ہیں اور حقیقت میں ان کا ہی واقعہ ابو ہریرہ کا، جو بڑے حدیث کے جانکار تھے لیکن اپنا نام وہ ظاہر نہیں کریں، کہہ رہے ایک آدمی آیا، بیان کرتا نا ایک آدمی کا واقعہ ہے، لیکن ان کا خود واقعہ ہے لیکن اپنا خود واقعہ بیان کرنا اچھا نہیں لگتا ہے، تو بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی بھوکا ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، فبعثوا الی نسائی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آدمی کو اپنے بیویوں کے پاس بھیجا، ازواج مطہرات کے پاس، کہ بھائی جاؤ اور ہو سکتا ہو کسی کے پاس کچھ ہو تو تمہارے کھانے کا انتظام ہو جائے۔ فَقُلْنَا مَا مَعَنَا إِلَّا الْمَاءُ، تو بیویوں کے جانب سے جواب آیا کہ ہمارے پاس پانی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ دور ہی ایسا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں لیکن گھر میں پانی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، اور ہم تو تھوڑے سے دیندار بنتے ہیں تو کہتے ہیں ہمارا سارا مسئلہ دنیا کا حل ہو جانا چاہیے، روزی روٹی کا مسئلہ حل ہو جائے، بیماری کا سب کچھ ہو جائے۔ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا معاملہ ہے، جواب ملتا ہے کہ دوسروں کے کھلانے کی بات تو چھوڑو، ہمارے گھر میں خود کھانے کی کچھ نہیں ہے، صرف پانی ہے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یضم یضیف ھذا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ اعلان کیا کہ کون ہے جو ان کا مہمان نواز بنے گا، میزبان بنے گا، یعنی کون ہے جو ان کو لے جا کر کے اپنے گھر کھانا کھلا دے، انتظام کر دے، بھوکا جو یہ ہے ان کے کھانے کا انتظام کر دے، آپ نے اعلان کیا ایسے۔ فقال رجل من الانصار، تو انصار میں سے ایک آدمی نے کہا، یعنی انصاری جو مدینہ کے مسلمان تھے ان میں سے ایک آدمی نے کہا انا فانطلق به الی امرأتہ، تو انہوں نے کہا اللہ کا رسول میں اس کام کی ذمہ داری لیتا ہوں، میں انشاءاللہ ان کو کھانا کھلاؤں گا، اور وہ ان آدمی کو یعنی ابو ہریرہ جو بھوکے تھے ان کو لے کر اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئے بیوی کے پاس۔ اور پہلے ہمارا معاملہ تو پہلے ہم فون لگا کر معلوم کریں گے نا صاحب گھر میں کچھ ہے، لیکن ان کا توکل اتنا مضبوط تھا کہ بھئی مہمان کو کھانا کھلانا ہے، ہم جو کھائیں گے وہ یہ بھی کھا لیں گے، اور لے جاتے ہیں اللہ کے بھروسے پر ضرور کچھ نہ کچھ تو انتظام ہو ہی جائے گا۔ جبکہ وہ غربت کا زمانہ تھا، حالات اتنے خستہ تھے کہ اگر شام کے کھانے کا انتظام ہے تو صبح کا آتا پتہ نہیں ہے، صبح کے کھانے کا انتظام ہے تو شام کا آتا پتہ نہیں ہے، لیکن کوئی بیوی کو خبر نہیں، کوئی پرمیشن نہیں، کوئی کچھ نہیں، اللہ کے بھروسے لے کر چل گئی۔ کہہ رہے ہیں جب گھر پہنچے فقال اکرمی ضیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو بیوی سے وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہیں، ان کی خادر تواضع کریں، ان کو کھانے کا انتظام کرنا، ان کو ٹھہرانا۔ فقال ما عندنا الا قوت صبیانی، تو بیوی نے جواب دیا کہ ہمارے پاس صرف بچوں کے کھانے کا کھانا ہے، بس ہمارے پاس بھی اتنا کوئی زیادہ کھانا نہیں ہے، بس اتنا کھانا ہے، شام کا ٹائم ہے کہ بچے کھا سکتے ہیں، قوت لا یموت مطلب اتنا جس سے گاڑی چل جائے، وہ بھی نہیں کہ شکم شیروں کے کھا لیں، بس اتنا کہ جس سے بچوں کا گزارا ہو جائے۔ تو جواب دینا ہمارے گھر میں کچھ نہیں ہے سوائے بچوں کے کھانے کا۔ فقال حی
तामकी, अल्लाह को ये वाक़या बड़ा पसंद आया है। वाक़या समझ फरमाएँ तो रावी बयान फरमाते हैं कि उन्होंने कहा, अबू हुरैरा बयान करते हैं कि उन आदमी ने कहा जो मुझे लेके गए, नाम नहीं जिक्र है, कि ऐसा करो अपना सारा खाना बाहर निकाल लो, जो कुछ है वो ला के पेश करो। वास्बी सिराज के, और ऐसा करना अपना चिराग गुल कर देना, बुझा देना, खाना जो निकाल लो। बे मेहमान लेके आए उसको खिलाना, ये कोशिश तो करें, और खाना निकालने के बाद चिराग बुझा देना। वह 90 सिबियान की, और अपने बच्चों को सुला देना। इज़ा अरादू अशा, कह रहे जब शाम का टाइम हो गया, खाने का प्रोग्राम बन गया, फैयत तामहा, तो बीवी ने वो सारा खाना लाकर हाजिर कर दिया जो बच्चों के खाने का था। वासबा सिराज का, और चिराग को बुझा दिया। वह नव्वमत सिबियाना, और अपने बच्चों को सुला दिया। सुम्मत कामत कान्ना तुस्लु सिराजहा, और वो अपना इस तरह कंडीशन बना लिए कि गोया वो चिराग को दुरुस्त कर रहे हैं। चिराग बुझा दिया, लेकिन हालात ऐसे बना लेंगे कि मेहमान के लगे कि चिराग में कुछ मिस्टेक हो गई है और उसको वो सही कर रहे हैं। तो कह रहे हैं ऐसा लग रहा था कि वो चिराग दुरुस्त कर रहे हैं। फात हो, हालांकि उन्होंने चिराग को बुझा दिया था। भाई मेहमान अगर पूछ ले भाई चिराग क्यों बुझ गया, तो ऐसी कंडीशन बना के उन्होंने रखा कि गोया वो चिराग को दुरुस्त कर रहे हैं, हालांकि उन्होंने प्लानिंग के साथ क्या कर दिया था, बुझा दिया था। फजाला युरियानिही अन्नहुमा याकुलान, और वो दोनों इस तरह का कंडीशन अपना बना लिया कि गोया वो खुद भी खा रहे हैं। भाई अगर मेहमान को लगेगा कि ये नहीं खा रहे हैं, सिर्फ हम ही को खिला रहे हैं, तो मेहमान भी वो ऐसे थे, कहते यार ये खुद नहीं खा रहे हैं, हम ही खिला रहे हैं, तो हम कैसे खाएं। तो उन्हें कंडीशन ऐसी बना ली कि मेहमान को ये तस्वुर हो रहा कि मैं भी खा रहा हूँ और मेरे साथ, क्योंकि चिराग बुझ गया ना, थोड़ा सा हरकत कर रहे होंगे। तो ये हालात बने, आप इसको नोट करें और सीखें, ज़िंदगी में अपनाएं कि जो उनको मकाम मिला ऐसे नहीं मिला है। तो कर ये कंडीशन उन्होंने बनाया कि जैसे वो खाना खा रहे हैं। फबाता तावियैन, चुनांचे वो सारे बच्चे समेत फाका कशी में रात गुजार दी, भूखे सो गए और मेहमान को खाना खिला दिया। अल्लाह करे ऐसा जज्बा हमारे अंदर पैदा हो जाए ना, तो इंशाअल्लाह हमारी दुनिया भी संवर जाएगी और आखिरत भी बन जाएगी। कह रहे वो रात गुजार दिए। फलम मासबा गदा इला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब सुबह हुई तो वो सहाबी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। फ़क़ाल ज़ैकल्लाहु लैलता वाजब, और इधर वही आ चुकी थी। अल्लाह के रसूल कहते हैं कि मिन फ़ालिकुमा, तुम दोनों के कारनामों से अल्लाह हंस दिया, या अल्लाह को बहुत पसंद आया। ये जुमला आपने फरमाया कि या तो आपने कहा कि जो रात को तुम्हारे कारनामे हुए हैं, नबी को तो नहीं पता लेकिन वही आ गई तो आपको पता चल गया कि उन कारनामों को से अल्लाह बहुत खुश हुआ है और अल्लाह हंस भी पड़ा, यानी उसको हंसी भी आ गई। फ़क़ाल ज़ैकल्लाहु अल्लैलता वाजिबा मिन फ़ालिकुमा फ़अंज़लल्लाह, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान की आयत भी नाजिल की है, वयुसिरूना अला अनफुसिहिम वलौ कान बिहिम खसासा, कि जो हमारे ईमान वाले बंदे होते हैं उनकी सिफातें हैं कि अपने आप पर दूसरों को तरजीह देते हैं। तरजीह तो दिया ना, बच्चों को भूखा रख दिया, बीवी को भूखा रख दिया, खुद भूखा सो गए और मेहमान को खाना खिला दिया। तो अल्लाह को इतना पसंद आया कि कुरान के अंदर नोट कर दिया, और जब तक ये उम्मत पढ़ती रहेगी इस वाक़े को याद करती रहेगी और नसीहत लेती रहेगी। तो अल्लाह ने इस आयत को नाजिल किया और आगे फरमाया मयू का शुआ नफ्सी फउलाइका हुमुल मुफलिहून, जो नफ्स की बखीली से अपने आप को बचा लिया दरअसल वही कामयाब होने वाले हैं। इसमें अगर देखा जाए तो अंसारे मदीना की फजीलत की, वो अंसार थे जिनकी फजीलत ऐसे नहीं बयान हुई है, खुद भूखा रहते थे, दूसरों को खिलाते थे, बच्चों को भूखा रहते थे, मेहमान को खिलाते थे, बीवी को भूखा रखते थे, दूसरों को तरजीह देते थे। तो हकीकत में बड़ी फजीलत है, बड़ी कुर्बानियाँ हैं। इसीलिए इतनी सदियाँ गुजर गई, आज भी अल्हम्दुलिल्लाह उनके कारनामे और उनके मकाम मर्तबे में कोई फ़र्क नहीं आया। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि इलाही आलमीन तुम्हें कहने सुनने ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमा।